ঠান্ডা আগে বল, খুব ঠান্ডা, প্রচন্ড। 5 ডিগ্রি ছিল সকালে 7টার সময়। এত হবে ভাবতে পারিনি যে সকাল 6:30টার সময় দেখি 5 ডিগ্রি আর অন্ধকার, দেরিতে সকাল, মানে আলোটা খুব দেরিতে হয় এখানে। তো এখন আমরা সবাই রেডি হয়ে যাচ্ছি, গিয়ে বাইরে মানে টোটোওয়ালাদের সাথে কথা বলবো। তো তোমরা দেখতেই পাবে কি হচ্ছে না হচ্ছে। আসলে আমরা যে আশ্রমটায় আছি তার মন্দিরটা তোমাদের একটু দেখাবো, চলো। খুব সুন্দর মন্দির, খুব বড় ক্যাম্পাস, প্রচুর রুম, খোলামেলা। চলো এবার মন্দিরটায় নিয়ে যাই। এই যে আমাদের বজরংবলী, ওদিকে গণপতি, শিব বাবা, আর এই হচ্ছে মন্দির। চলো উঠি আমরা। ঠান্ডা। এই দিক দিয়ে, লেফট সাইড দিয়ে পরিক্রমা করতে হয়। আজ ভিডিও আগে শুরু হয়েছে, তাই এখন তোমাদের বলছি গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আ নিউ ব্লগ ইন আওয়ার চ্যানেল ঘরে বাহিরে। খুব সুন্দর, এখানে বজরংবলী আছে। চলো রাধে রাধে বলতে বলতে। শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। এটা আমাদের আশ্রমের ভেতরেই মন্দির, আর দেখতেই পাচ্ছ কত বড় মন্দিরটা। এখানে ঠাকুরের নাম গান হয়, ভগবত পাঠ হয়, এক এক তিথিতে অনুষ্ঠানে এই মন্দিরেও নানান উৎসব অনুষ্ঠান চলে, যার জন্য বেশ বড় মন্দিরের সভাগৃহটা। আর খুব ভালো লাগলো, রাধাকৃষ্ণের মূর্তি, বজরংবলী, খুব সুন্দর পরিবেশটা, বেশ ভালো লাগছে। সন্ধেবেলা এখানেও কিন্তু বসে থাকলে খুব ভালো লাগবে। কপালে রাধাটা লিখতে পারিস নি তুই? গালেতেই লাগায় এরা রাধাটা, না কপালেও লাগে। আমরা বেরিয়ে প্রথমে টোটো আর অটোর সাথে কথা বলছিলাম, বাট আমাদের 10 জন আছে, আমাদের 2টো অটো নিতে হতো বা টোটো। তো যত টাকা ওরা বলছে সেই তুলনায় আমরা একটা ইনোভা নিয়ে নিয়েছি, আর সবাই এক গাড়িতেও হয়ে গেল। আর ড্রাইভার দাদাও ভীষণ ভালো, উনি আমাদের খুব ভালোভাবে ঘুরিয়েছেন। তো আজকে আমরা ফার্স্ট যাব কারাগার দেখতে, যেখানে কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল, কংসের কারাগার। কিন্তু ওখানে ফোন অ্যালাও না, যার জন্য কিচ্ছুও ভিডিও করতে পারিনি, কিন্তু অসাধারণ। আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে কংসের কারাগার, যেখানে কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল। খালি পায়ে হাঁটতে পারে না। हंसना क्यों मालूम है? हंसना क्यों कहते ना कि नंद घर, हाँ नंद भाई जय कन्हैया
हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ये आनंद का तीरथ है बाबूजी, ये आनंद करके जाओगे अपने यहाँ आनंद मतलब हमेशा बना रहेगा। पहला दूसरा आनंद करो, यहाँ पर दो चीजें कंजूसी मत करना, एक तो राधे राधे बोलने में कहते तो गोकुल में आके हंसा जाओ भैया बसा जो रोजा उसका कर रोने का काम गया में रोते हैं। भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में रात को 12 बजे इसी रास्ते लेकर थे रात को चौकी में लेकर मुझे कहते हैं चोर गली क्यों कहते कि बाबा को चुपके से लेके आए थे। चुपके से क्यों लेके आए थे? बंद कर दूंगा। साथ में हमारी दाऊ बाबा रोडी माता के घर भी थे गोकुल में 8 दिन 30 बाबा तो लेके आई ना, तो जमुना मैया में उतरा, जमुना मैया ने रूप दिखाया ऊपर क्यों दिखाया? भगवान के चरण छूने के लिए। भगवान के चरण छूने क्यों आए? भगवान की पटरानी, भगवान की रानियाँ 16,108 और पटरानी 8, इसमें चौथा नंबर आता है जमुना मैया का। कुछ चरण चुरानी बाबा को डर लगा कि मेरा लाला डूब जाएगा, तो बाबा ने अल्लाह मचाया भी लाला को कोई ले लो। तो यमुना पार भगवान ने यमुना पार उस बार माता जी 5 काम बताई, मथुरा वृंदावन गोवर्धन नंदगाम बरसाना अपने लिए और सबके लिए। तो गोकुधाम बताया ना अपने माता पिता के लिए, आपका तीरथ नहीं है, आपके माता पिता का तीरथ। आप लोग देखते हैं ना, एक माता के पिता का माता ने जन्म दिया, पिता ने पाला, उनकी कृपा से आए। अगर नहीं होते तो आप लोग यहाँ पर नहीं आते। करोगे ना अपने माता पिता के लिए करोगे, अपने जीवों को हंसते ही जाएंगे। माता पिता के 2 तीरथ है हमारे भारत में, एक तो बिहार गया माता पिता का पिंडदान करते माँ रोते हैं, एक माता पिता के तीरथ, माता पिता की खुशी के लिए माता पिता की आनंद के यहाँ लगाते हैं भोग। और भोग क्यों लगाते हैं आपको बताता हूँ। चंदन बाबू की उम्र होती है जाने के लिए, तो कन्हैया से कहने लगे कि आप उसको चारों धाम कराओ, इसको चारों धामों की आवश्यकता हो। तो कन्हैया कहने लगे आपको चारों धामों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो भगवान चले गए बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारका और चारों धामों को लेकर आगे गोकुल में। तो गोकुल में बाजार कर बाबा से कहने लगे बाबा मैं चारों धामों को ले आया हूँ, तुम मेरी परिक्रमा लगाओ, आपके चारों धाम मिलाएंगे। इसी मारे गीता भागवत में बाबूजी गोकुल का नाम क्यों आता है? पहले कहते किसी की माता पिता ने चारों धाम नहीं करे हैं, गोकुल में आकर पूरा खिलाकर आपके भी चारों धाम और आपके माता पिता के लेके था हमारे मन में बोलेगा हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो। जय यशोदा मैया की। কৃষ্ণের জন্মস্থান দেখে এবারে এসছি গোকুলে। মানে জন্মস্থান মানে হচ্ছে কংসের কারাগার যেটা ছিল, ওখানে ফোন অ্যালাউ ছিল না, যার জন্য তুলতে পারিনি ফটো। কিন্তু অসাধারণ, যারা এসেছো তারা তো জানোই, কিন্তু যারা আসোনি আমি তো বলবো প্লিজ আসো। মানে এত ভালো, আর অনেকটা জায়গা জুড়ে বিশাল কারাগার, প্রাসাদ, কেল্লা রয়েছে, ভীষণ ভালো লাগলো। এবার চলে এসেছি গোকুলে, যেখানে আমাদের ছোট্ট কৃষ্ণর বাল লীলা হয়েছে। সেই গোকুলের গলি দিয়ে এখানে সব খালি পায়ে পরিক্রমা করতে হয়। এই নন্দগাঁও, নন্দের গ্রাম এটা। এখন তো এখানে নানান রকম বাড়ি হয়ে গেছে। এখানের গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে যেন বারাণসীর গলির পথ। মানে বারাণসীর গলিগুলো ঠিক এই রকমই কিছু কিছু জায়গায় মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল। আর এই হচ্ছে নন্দগাঁও, এখানেই ছোট কৃষ্ণের বাল লীলা। পিঙ্কু কই রে পিঙ্কু, পিঙ্কু কই রে পিঙ্কু। দেখো ওই সময় জানা এমনি দরকার ছিল, এই উত্তরকে যাবো চলি বলে ওটা বন্ধ গেছে। ঘুমাচ্ছে আমি আছি
শ্রী নন্দ ভবন, এই যে নন্দ ভবন। যমুনা নদীর দূষণের মাত্রা যে কতটা বেড়ে আছে সেটা তো আমরা সবাই জানি। দিল্লি থেকেই শুরু এই দূষণ, এখানেও নদীর জলের দূষণ তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। যমুনা, হ্যাঁ মা। এবারে আমরা দেখব বলরাম মন্দির। আর তোমরা তো সবাই জানো যে মন্দিরের ভিতরে ফোন অ্যালাউ না থাকার জন্য আমরা কিন্তু সেভাবে ভিডিও করতে পারিনি। বলরাম মন্দির দর্শন করে চলে এসেছি যমুনা নদীর তীরে চিন্তাহারণ শিব মন্দির। এখানে আসলে শিব বাবার অভিষেক করলে মানুষের সমস্ত চিন্তা উনি নিজের মধ্যে নিয়ে নেন। খুব সুন্দর পরিবেশ, খুব ভালো লাগলো। আজকে সোমবার, আর মহাদেবের দর্শন করে মন প্রফুল্ল হয়ে গেল। বারসানা, গোকুল, গোবর্ধন দর্শন করতে করতে আমরা মোটামুটি একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেছি। এখন অলরেডি 4টে বেজে গেছে। কারো না আছে খিদে, না আছে কোনো ক্লান্তি। তো এবারে আমরা যাচ্ছি রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড এইগুলো দর্শন করতে। আর আমাদের ইচ্ছা আছে রাধাকুণ্ডে স্নান করার, কিন্তু বিকেল হয়ে গেছে। সবাই তাই জন্য ভাবছে যে এত ঠান্ডার মধ্যে বিকেলবেলা স্নান করা ঠিক হবে কি না। তবে আগে যাই, গিয়ে তারপরে দেখা যাক কি ওখানে ব্যবস্থা, কি পরিবেশ। তো চলো এবার আমরা দর্শন করব শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড। দাদাই চলে আসুক, আমরা 3 জন যাবো। পিছনে দেখো তোমার এই পিছনে চেন ধরে যা। লড়াইয়ের সময় এখানে ওখানে বসে যা, একসাথে বসে মার চাপ মার, মানে ডুবকি মার। ভিজে তো গেছিস, ডুবকি মার। এটা লক, এটা লক। মনস্কামনা বল দো। ঠাকুরের খুশিতে যা। এই রাধে রাধে কি রাধে রাধে, এই এদের হয়ে গেছে। এই হলো শ্যামকুণ্ড, আর ঠিক তার অপোজিট দিকেই রয়েছে রাধাকুণ্ড। বল কেমন লাগলো? বিকেল 4টের সময়, 4:30 বাজে। যে কি ঠান্ডা হবে কি হবে, কিন্তু চান করে ভীষণ শান্তি লাগলো, খুব ভালো লাগলো। এখন মনে হচ্ছে আরো ফ্রেশ হয়ে গেলাম পুরো, আরো দিনটার জন্য খুবই ভালো লাগলো।
একটু ঢুকিয়ে দিলে তো হয়ে যাবে। ঠান্ডা লাগছে না? আগে মাথায় জল দে, দিয়ে পাটা ডুবিয়ে বস। এই তো চলো ড্রেসটা খুলি, এই কাছেই চান করে নেবো। আরে ধরে রাখতে হবে, এই ধরে থাক। এখানকার মানুষরা বিশ্বাস করে যে করে রাধাকুণ্ডে স্নান, কৃষ্ণ তাকে রাধা সম প্রেম করেন দান। গোবর্ধন পাহাড়ের কাছে আরিতা নামক গ্রামে রয়েছে রাধাকুণ্ড এবং শ্যামকুণ্ড। কিংবদন্তি অনুযায়ী কংস কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য অরিষ্ট নামক এক রাক্ষসকে পাঠান, যে ষাঁড়ের ছদ্মবেশে এসেছিল। কৃষ্ণ তাকে বধ করে এবং যখন রাধার সাথে দেখা করতে যান, তখন রাধারানী মজা করে কৃষ্ণকে বলেন যে তিনি প্রাণী হত্যা করে এসেছেন, তাই কোনো পবিত্র স্থানে স্নান না করে তার সাথে দেখা করতে আসতে পারবেন না। তখন কৃষ্ণ নিজের গোড়ালির চাপে এই কুণ্ড তৈরি করেন এবং প্রতিটি পবিত্র তীর্থস্থানের জলকে এখানে আহ্বান করেন। পরবর্তী সময় রাধারানীও নিজের কঙ্কণ টুকরো দিয়ে আরেকটি কুণ্ড খনন করেন এবং সেখানেও সব পবিত্র তীর্থের জল এসে পরিপূর্ণ হয়। রাধাকুণ্ড থেকে ফেরার পথে আমরা এখানে একটু দাঁড়ালাম খাওয়া দাওয়ার জন্য, কারণ আজকে লাঞ্চ সেভাবে করা হয়নি, সবাই ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছিল আর মাঝে মাঝে টুকটাক ফল শুকনো খাবার গাড়িতে খাওয়া হচ্ছিল, কিন্তু সেভাবে ভারী কিছু লাঞ্চ করা হয়নি। তো সেই জন্য এখন স্নান করার পর সবারই একটু খিদে পাচ্ছে। এখন মোটামুটি 6:45 বাজে। তো আমরা এখানে এসে গেছি, আর দেখি এবার সবাই কি কি খায়। এদিকে বাবা থালি অর্ডার করেছে, কারণ বাবার যেহেতু সুগারের ওষুধটা খাওয়া হয়নি দুপুরে, তো একটু ভারী কিছুই খাবে বলল। থালিতে ছিল পরোটা, জিরা রাইস, ডাল ফ্রাই আর পনির, রায়তাও ছিল। আর এদিকে গুম্মু খাচ্ছে ম্যাগি, আর সবাই মোটামুটি আলু পরাঠা নিয়েছে। তো চলো এবার সবাই ভালো করে একটু পেট পুজো করা যাক। আমরা চলে এসেছি রাধারানী টেম্পল। ওইটা একটু পাহাড়ের উপরে রয়েছে, প্রায় 300টা সিঁড়ি। তো এখানে আসতে আমাদের অনেকটা সন্ধে হয়ে গেছে, অন্ধকার, যার জন্য আমরা এখানে রোপওয়েও আছে। তো আমরা ভাবছি রোপওয়েটাতেই উঠবো, কারণ একদম অন্ধকার হয়ে গেছে। চলো তোমাদের দেখাচ্ছি এখান থেকে পাহাড়ের ওপর। এই যে পাহাড়ের ওপরে রয়েছে মন্দির, আর এখান থেকে এই যে রোপওয়ে চড়ছে। 300টা সিঁড়ি ওঠাই যেত, কিন্তু বিকেল বিকেল হলে হয়তো চেষ্টা করতাম। মাসিমণিরও পায়ে প্রবলেম রয়েছে, সো আমরা রোপওয়েটাতেই যাব। আমরা পরে উঠবো, ওরা উঠে এই ওটা আমি ভিডিও করবো লাস্টে। जल्दी बैठो पर चल जाएगा। এই 6 জন যাই, আমরা আছি যখন 10 জন গেট বন্ধ আছে বলে ওটা তো লাগে বলে পুরো ধীরে ধীরে উঠে যাও। মা দেখাচ্ছে, এই তো তাকিয়েছে মামা। এইটা তো কি ভিডিও আছে আজকে বন্ধু এত এত ভয় কি মানে। বাবু নাকটা চাপা দেওয়ার কিছু নেই, এটা দিয়ে চাপা দেয়। ঘর বন্ধ আছে। বাবা কি হাওয়া হাওয়া। হ্যাঁ ড্রাইভার দাদা বলেছে খুব ঠান্ডা। এই চপ্পল রাখো এখানে।
ও ওয়াও, রাধারানী টেম্পল পাহাড়ের ওপরে রিপাবলিক ডে এটা চলছে এখনো। ওই যে খুব সুন্দর মন্দিরের আর্কিটেকচার দারুণ। এটা টেরাস। খুব হাওয়া চলছে, কিন্তু এটা ছাদ মন্দিরের। সবাই রয়েছে। এই যে রাধারানীর গলার মালা। বৃন্দাবনের সেকেন্ড ডে আমাদের খুব ভালো কাটলো। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই রাখছি। আমাদের ভিডিও তোমাদের কেমন লাগছে লাইক কমেন্ট করে জানিও, আর প্রচুর প্রচুর শেয়ার করে দিও আমাদের ভিডিওটা। আর যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করনি তারা প্লিজ আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আমাদের বেড়াতে যাওয়ার নতুন নতুন ভিডিও এবার আসতেই থাকবে, সেগুলো দেখতে হলে কিন্তু আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকতে হবে। সবাই খুব ভালো থেকো। রাধে রাধে।